کوہستان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پہاڑوں کی سرزمین۔ کوہستان مشکل حالات زندگی، ناکافی ترقی اور پھیلی ہوئی آبادی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود ضلع کوہستان عجب جغرافیائی اہمیت اور حکمت عملانہ مقصدیت کا حامل ہے۔ کوہستان میں داخل ہونے کا واحد راستہ شاہراہ قراقرم ہے۔ اسلام آباد سے کوہستان کا فاصلہ 430 کلومیٹر جبکہ مانسہرہ سے 228 کلومیٹر دور واقع ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی کل آبادی تقریباً 7,85,000 نفوس اور کل رقبہ 9,492 مربع کلومیٹر ہے۔ دریائے سندھ کے دونوں طرف آباد کوہستان کی سرحدیں کشمیر، گلگت بلتستان، سوات، شانگلہ، شمالی علاقہ جات، مالاکنڈ ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن سے ملتی ہیں۔ قراقرم کے سنگم پر آباد اور صدیوں سے پاکستان کو بھارت، چین اور افغانستان سے ملاتا یہ علاقہ انتہائی قدیم تاریخ کا حامل ہے۔ کوہستان کے آبائیوں کا تعلق عرب سے تھا جو اس وقت اسلام کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں پھیلے تھے۔ 1399 صدی عیسوی میں ترکوں نے اس علاقے پر حکمرانی کی اور ان کا اقتدار 1703 تک جاری رہا۔ اس کے بعد یہ علاقہ سواتیوں کے زیر تسلط رہا اور سواتیوں نے تھاکوٹ میں شمشیر خان ترک کے قائم کردہ قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ ہزارہ ڈویژن کے وجود سے 1976 میں کوہستان بحیثیت ضلع وجود میں آیا۔ کوہستان 4 تحصیلوں داسو، کندیاں، پالس اور پٹن پر مشتمل ہے۔ 2014 میں کوہستان کو 2 ضلعوں اپر کوہستان اور لوئر کوہستان میں تقسیم کیا گیا۔ اپر کوہستان میں داسو اور کندیاں جبکہ لوئر کوہستان میں پالس اور پٹن شامل ہیں۔ دریائے سندھ بھی کوہستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مشرقی حصے کو ہزارہ کوہستان یا اباسین کوہستان جبکہ مغربی حصے کو سوات کوہستان کہا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں نمائندگی کے لیے ضلع کو 3 حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے جبکہ قومی اسمبلی کا صرف 1 حلقہ ہے۔ بلدیاتی انتخابات 2002 میں ضلع کوہستان کو 37 یونین کونسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کوہ ہندوکش، ہمالیہ اور قراقرم کو آپس میں ملاتا اور برف کے گلیشیئرز میں ڈوبا یہ ضلع برفانی چیتوں کا گھر بھی کہلاتا ہے۔ شاندار پہاڑوں، سرسبز چراگاہوں، دریاؤں، جھیلوں، جھرنوں، آبشاروں، جنگلات اور منفرد نباتات و حیوانات کا مسکن کوہستان سیاحوں کو ہمیشہ دعوت نظارہ دیتا ہے۔ کوہستان انتہائی خوشگوار موسم کا حامل ہے۔ زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے، اس لیے بالائی حصہ سردیوں میں انتہائی سرد ہوتا ہے اور بھاری برف باری سے آمد و رفت بند ہو جاتی ہے، جبکہ میدانی علاقے میں تھوڑی بہت گرمی بھی پڑتی ہے۔ شدید بارشوں اور گلیشیئرز کی وجہ سے ہوا پورا سال نم رہتی ہے۔ کوہستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے جو کہ سنی اور شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس خطے میں مذہبی تعلیم پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ لوگ زیادہ تر وقت دین کی دعوت و تبلیغ میں گزارتے ہیں، اسی لیے مختلف علماء اور مذہبی اسکالرز اسی خطے نے پیدا کیے ہیں۔ کوہستان کی مقامی زبان
कोहिस्तानी है, जबकि कुछ इलाकों में अबासीन, शीना, बाटेरी, उर्दू और पश्तो जबानें भी बोली जाती हैं। लोग पहाड़ों और खूबसूरत वादियों में रहते हैं, इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं और मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। कोहिस्तान में आज भी सदियों पुराना जिरगा सिस्टम राइज है और इलाके के तमाम फैसले मुअज़्ज़ज़ीन जिरगा में करते हैं। कोहिस्तान की एक खास बात एक्सचेंज मैरिजेस भी है, जिसे आम जबान में वट्टा सट्टा की शादी कहा जाता है। यानी एक शख्स अपनी बेटी का रिश्ता दूसरे शख्स के बेटे को देता है और साथ ही अपनी बेटे की शादी उसकी बेटी से करवाता है। कोहिस्तान का रवायती रक्स पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, जो कि अमूमन शादी ब्याह और दीगर खुशी की तकरीबात में किया जाता है। कोहिस्तान में बेशुमार आबशारें हैं, जिनकी बुलंदी 200 मीटर से भी ज्यादा है। कोहिस्तान में वाक़े माहीन झील दुनिया भर में मशहूर है, जिसको फूलों का घर भी कहा जाता है, जबकि वादी कुमराट जन्नत से कम नहीं। इसके अलावा दरियाए पंचकूरा, थल में बनी लकड़ी की नहर, जहाज बांडा की आबशारें, पडागोई पास, कटोरा झील, कलकोट और बरानन झील अपनी मिसाल आप हैं, जबकि इसकी जन्नत नजीर वादियां दासू, कंदियां, पटन, बशाम, समर, तलेल, पालस, झलकोट, हरबन कोमीला, साजन, कोलाई, भाषा और तंगर कुदरत के हसीन नजारे समेटे हुए हैं, जहां हर साल पाकिस्तान भर से सयाह आते हैं। कोहिस्तान में मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनी मस्जिद को देखकर इन लोगों की कारीगरी पर रश्क आता है। सर पर चतराली टोपी और ऊन की बनी वेस्ट कोट पहने कोहिस्तान के लोगों का जरिया माश काश्तकारी और गलाबानी है। यहाँ गंदुम, मकई, आलू, लोबिया और चावल की फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा लोग बागबानी, जंगलात, शिकार और भेड़ बकरियां पालकर वक्त गुजारते हैं। कुछ लोगों का कारोबार शहद की मक्खियां पालकर शहद हासिल करना और उसे मार्केट में बेचना भी है। बेशतर लोग इमाराती लकड़ी, जड़ी बूटियां, ईंधन की लकड़ी, अखरोट की छाल यानी दंदासा, ऊन, चमड़ा, गाय, बैल, बकरियां बेचकर अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। यहाँ के लोग सर्द मौसम में गर्म इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं, इसलिए ये इलाका सकाफती हिजरत के लिए मशहूर है। कोहिस्तान में शरअ तालीम सिर्फ 20% है, जो कि पाकिस्तान की कम तरीन शरअ तालीम है। जोग्राफियाई दूरी, माशी और मुआशरती कमजोरी यहाँ के अहम मसाइल हैं। गुर्बत उरूज पर है। कोहिस्तान पाकिस्तान का दूसरा गरीब तरीन और खैबर पख्तूनख्वा का पसमानदा तरीन जिला है और गुर्बत की ये झलक कोहिस्तानी औरतों के चेहरों पर साफ दिखाई देती है। सेहत की बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से बच्चों की शरह अमवात बहुत ज्यादा है। 10% बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह तक पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर जाते हैं। 2005 के तबाह कुन जलजले के बाद इस पसमानदा जिला की तामीर और तरक्की की जिम्मेदारी कोहिस्तान डेवलपमेंट बोर्ड और ईरा के सुपुर्द कर दी गई, जिससे तालीम और सेहत का निजाम कदरे बेहतर हुआ। 2010 में होने वाली शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब ने इस इलाके को बुरी तरह मुतासर किया, जिसके असरात आज भी देखे जा सकते हैं। अब यहाँ हुकूमत दासू डैम, भाषा डैम बना रही है, जो इलाके की खुशहाली का बायस होंगे। कोहिस्तान की तरक्की के लिए
ہمیں اس خطے کی اہمیت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت پاکستان اور خیبر پختونخوا کو چاہیے کہ ان لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔